Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha Ecet Coaching Center, Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad is providing free of cost YouTube video lectures for previous Ecet examination questions from the effective faculties of Saimedha Koti, Hyderabad. My dear students, in these video lectures every single day for all the branches EC, EEE, Mechanical, Civil and Computers. For all the branches every single day we are updating PYQs, previous Ecet examination questions. So what are you waiting for, guys? Subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Daily update చేస్తున్నాం. My dear students, in the era of where people are making everything as a business, Saimedha Koti Hyderabad is giving the coaching for online Ecet 2024-2025, offline Ecet 2024-2025 కి మనం కోచింగ్ అనేది న్యూ అడ్మిషన్ న్యూ బ్యాచెస్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఈ రోజుల్లో where 10th class admissions are going to be for month, effective faculties లో home tuitions కూడా పర్ మంత్ ఎవరైనా సరే 1000 రూపీస్ కంటే తక్కువ అంటే ఛార్జ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎఫెక్టివ్ ఫ్యాకల్టీస్, రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో రెప్యూటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తో మీరు 10th క్లాస్ హోమ్ ట్యూషన్స్ తీసుకోవాలన్నా సరే పర్ మంత్ దే విల్ బి డెఫినెట్లీ ఛార్జింగ్ మినిమం 1000 రూపీస్. అలాంటిది in and around for 1 year you will be getting a payment of around how much? 12,000. For SSC home tuition itself, if you are paying 12,000, guys, Saimedha Koti Hyderabad is providing 1.5 year coaching, 2 years coaching, 3 years coaching. Saimedha Koti Hyderabad lo coaching anedi first year diploma nunchi start అయిపోయినాయి, second year diploma students ki start అయిపోయినాయి, third year diploma students ki start అయిపోయినాయి. 3 years course ఉంటది, 2 years course ఉంటది, 1 year course ఉంటది. అలాంటిది టోటల్ కోర్సెస్ కూడా ఎప్పుడు మన దగ్గర ఫీజు అనేది 10,000 దాటలేదు. అందులో కూడా మళ్ళీ మెరిట్ పెట్టి పర్సెంటేజెస్ వైజ్ కన్సెషన్స్ పెట్టి ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మినిమం ఫీజెస్ తో మాక్సిమం కన్సెషన్స్ తో సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కోచింగ్. రిజల్ట్స్ విషయానికి వస్తే యు నో ఇట్ గైస్, ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ టాప్ 5 బ్రాంచెస్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ తో పాటుగా మాక్సిమం ర్యాంక్స్ వాస్ సెక్యూర్డ్ బై సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఓన్లీ. So my dear students, what are you waiting for? Ecet 2024, Ecet 2025, Ecet 2026 coaching has been started in the Saimedha Koti Hyderabad. ఎఫెక్టివ్ కోచింగ్ ఎక్కడైనా ఉంది, మనకు ఎక్స్పర్టైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ నుంచి ఎక్కడైనా కోచింగ్ ఉంది, డిజిటల్లీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ లో కోచింగ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్. సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్, గైస్? Download the app saimedha.in and press the bell icon to be notified for the every updates. Every single day we are going to be updating in the YouTube channel. Subscribe the channel, press the bell icon to be notified, download the app saimedha.in and scrolling on the mobile numbers ki contact journey and join now in Saimedha Koti Hyderabad. At the end of the video I'll come back one more time for some more information. Till then, guys, watch the video now. A rectangular block of size 200 into 50 mm is subjected to a shear stress of 50 MPa. If the rigidity modulus of the material is 1 in 10 to the power of MPa, the strain energy stored per meter అంటున్నాడు. రైట్, rectangular block of size 200 mm into 50 mm is subjected to a shear stress of 50 MPa. The rigidity modulus of the material is 1 into 10 to the power of 5 MPa. The strain energy stored per meter. మరి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి జనరల్గా ఫార్ములా కనుక చూసినట్టయితే U is equals to tau square by 2g ఇంటూ వాల్యూమ్ లాగా తీసుకుంటాం. ఓకే రైట్, మరి టౌ స్క్వేర్, టౌ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 50 స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ 200 ఇంటూ 50, రైట్, 50 డివైడెడ్ బై 2g, 2 ఇంటూ g అంతా 1 ఇంటూ 10 to the power of 5, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేమవుతుంది, 50 స్క్వేర్ అంటే 25 ఇంటూ 10 to the power of 2 అవుతుంది, 10 to the power of 2 అవుతుంది కదా, రైట్, ఇంటూ ఇదేమవుతుంది 2 5 10, 10 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1000, రైట్, 10,000 అవుతుంది కదా, రైట్, 10,000 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 10 to the power of 5, రైట్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు 125 ఉండాలి, 12 బై 5, 12 అంటే ఎంత 12.5 అవుతుంది, 25 by 2, రైట్. మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో 1 2 5 ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి, 12.5 ఇంటూ 10 to the power of 4 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్, రైట్. ఇక్కడతో జస్ట్ మనకి 25 by 2 మనం అంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, జస్ట్ 25 by 2 అయితే ఏమవుతుంది 12.5 అవుతుంది, రైట్. మరి ఇక్కడ 12.5 ఉన్న ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, రైట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, when a shaft is subjected to pure twisting, the type of stress developed, general twisting movement ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తాయండి మనకు
షియర్ స్ట్రెసెస్ వస్తాయి, రైట్, షియర్ స్ట్రెస్ అని వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్ ఈజ్, రైట్. పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే మనం జే అని చెప్పాను, జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థీరం నుంచి ఏమవుతుంది 2IXX అవుతుంది. ఎందుకు, సర్క్యులర్ సెక్షన్కి IXX అయినా IY అయినా రెండు సేమ్ కాబట్టి IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × IXX అని రాయొచ్చు, రైట్. మరి ఇప్పుడు ట్వైస్ ద అన్న ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, ట్వైస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ట్వైస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మళ్ళీ టీటాక్ అడుగుతున్నాడు, మరి టీటాక్ ఫార్ములా ఏంటి, TL/GJ ఉండాలి. TL/GJ ఎక్కడ ఉంది, TL/GJ, రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, a shaft rotating 60 rpm under a torque of 5 kilonewton meter, the power transmitted by the shaft is అంటున్నాడు, రైట్. 2P is equals to ఏంటంటే 2πnt/60, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అన్నిట్లో కూడా కిలో వాట్లు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డివైడ్ బై 1000 చేద్దాం, రైట్. అప్పుడు 2 × π × n వాల్యూ ఎంత 60 × t వచ్చేసి ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ 5 కిలోమీటర్, అంటే 5 × 10⁻³ న్యూటన్ మీటర్, రైట్, డివైడెడ్ బై 60 × 10⁻³ 60 × 10⁻³ 60 × 10⁻³ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 5s అంటే ఎంత 10 π అవుతుంది, రైట్. 10 π అంటే ఎంత 3.14 కదా, రైట్. 10 × 3.14 అంటే ఏమవుతుంది 31.4 అన్నది వస్తుంది 31.4 కిలో వాట్, రైట్. 31.4 ఎక్కడ ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై ఏ షాఫ్ట్ ఆఫ్ లెంత్ L, మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ G, పోలార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ J అండ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ టార్క్ ఆఫ్ T అంటున్నాడు, రైట్. మరి జనరల్గా మనకు ఫార్ములా ఏంటి అంటే హాఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటంటే హాఫ్ ఇంటూ T × θ లాగా రాసుకోవచ్చు, ఇంటూ వాల్యూమ్ లాగా ఉంటుంది, రైట్. మరి ఇక్కడ మాడ్యులస్ అన్నాడు కాబట్టి వాల్యూమ్ తీసుకోవద్దు అనమాట, ఓకే, రైట్. హాఫ్ ఇంటూ T × ఇందాక మనం చూసాం టీటాక్ ఫార్ములా ఏంటంటే TL/GJ అవుతుంది, రైట్. మరి ఇప్పుడు T² L / 2GJ, రైట్. మరి ఇక్కడ 1/2 అనేది ఏంటి 0.5 T² L / GJ అనేది ఉండాలి ఆప్షన్స్లో, రైట్. మరి 0.5 T² L / GJ ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే ఉంది, రైట్. 0.5 T² L / GJ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ సాలిడ్ షాఫ్ట్ రొటేట్స్ అట్ 160 rpm అండ్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ టార్క్ ఆఫ్ 1500 న్యూటన్ మీటర్, ద పవర్ ఇన్ కిలోవాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై అంటున్నాడు, రైట్. మరి P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి 2πnt, ఇక్కడ పవర్ కిలో వాట్లు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 60 × 10⁻³ చేస్తున్నాను, అప్పుడు కిలో వాట్స్లో వచ్చేస్తుంది అంతా కూడా, రైట్. 2π × n వాల్యూ 160 × t వాల్యూ 1500, రైట్, డివైడెడ్ బై 60 × 10⁻³, రైట్. ఇప్పుడు 3 zeros కూడా క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం, రైట్. 15 1 జా 15 4 జా, రైట్. 4 1 జా 4 జా అవుతుంది, రైట్. 2 4 జా ఎంత 8 π ఉండాలి, మరి 8 π ఎక్కడ ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది, రైట్. 8 π, ఓకే, రైట్. చూడండి మనకు ఇప్పటికే 4th క్వశ్చన్ అయింది పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పైన, ఓకే. జస్ట్ యూనిట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు, ఒక్కొక్కసారి కిలో న్యూటన్లు అడుగుతున్నాడు, అక్కడ ఒక్కొక్కసారి వాట్లో అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్గా, ఓకే. చూడండి ఒకసారి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, టార్షనల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ షాఫ్ట్ ఆఫ్ డయామీటర్ D ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అంటున్నాడు. టార్షనల్ రిజిడిటీ అంటే ఏంటి CJ, రైట్. CJ అంటే ఏంటి C × J అంటే ఏంటి πd⁴ డివైడ్ బై 32, రైట్. 32, రైట్. మరి ఇప్పుడు CJ దీన్ని మనం టార్షనల్ రిజిడిటీ TR అని అనుకోండి, TR ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d⁴ అవుతుంది, రైట్. d⁴, ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ ఏంటండి πd, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ πd⁴ డివైడ్ బై 32, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అదే సెక్షన్ మోడల్స్ అయితే πd³/16, రైట్. మళ్ళీ సేమ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ TL/GJ, థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, పోలార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ D ఈజ్ అంటున్నాడు. పోలార్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం పోలార్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ అని కూడా అంటాం, ఏంటంటే అది
pi d cube by 16. Pi d cube by 16. Third option చూడండి. Third option right. Next one, torque induced in the shaft to transmit 50 kilowatt power at an angular speed of 150 rpm is అంటున్నాడు. టార్క్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతున్నాడు. T is equals to ఏమవుతుందండి 60p divided by 2πn రైట్. P equals to 2πnt by 60తో చేసినట్టయితే రైట్. మరి కిలోవాట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 10 to the power of 3 రాద్దాం రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి. ముందు వాల్యూ సబ్మిట్ చేద్దాం. P ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 50 కిలోవాట్ రైట్. 50 into 10 to the power డైరెక్ట్ కిలోవాట్ అనేది కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ 50 కిలోవాట్ అని రాయొచ్చు. 50 into 10 to the power of 3 డివైడెడ్ బై 150 rpm అంటున్నాడు. 2π into 150 రైట్. 0 0 క్యాన్సల్. 2 15 జా ఎంత 30 అవుతుంది. 30 2 జా అవుతుంది రైట్. 2 into 50 ఎంత 100. 100 into 3 అంటే ఏంటి కిలోవాట్లో వచ్చేస్తుంది. అంటే 100 into 10 to the power of 3 రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రైట్. ఓకే, జస్ట్ 10 మిగులుతుంది. 10 into 10 to the power of 3 డివైడెడ్ బై పై ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఇక్కడ 10,000 డివైడెడ్ బై పై కిలోవాట్ అవుతుంది. కిలోవాట్ కాదు, కిలో న్యూటన్ మీటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ టార్క్ కదా రైట్. T is equals to 10,000 కిలో న్యూటన్ మీటర్ పర్ పై అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. 10,000 డివైడెడ్ బై పై కిలో న్యూటన్ మీటర్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, when a shaft is subjected to a torque, the maximum shear stress induced across the cross section is at. టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు సర్కులర్ షాఫ్ట్లో మనకు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుందండి? అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్స్లో వస్తుంది. టౌ మ్యాక్స్. ఓకే, అట్ సెంటర్ దగ్గర వచ్చేసి 0 అవుతుంది రైట్. ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ అనే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, a torsional member is lubricated from 2 concentric thin tubes at the ends. The tubes at rigid discs so that both the tubes can be twisted as a unit. The radius of outer tube is 2r and the inner tube is small r. The shear stress developed in the outer tube is capital D. Then the shear stress in the inner tube will be అంటున్నాడు రైట్. ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్కి దేనికి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు చూడండి. షియర్ స్ట్రెస్ అడుగుతున్నాడు మనకి అవుటర్ ఫైబర్లో ఇచ్చాడు, ఇన్నర్ ఫైబర్లో షియర్ స్ట్రెస్ అడుగుతున్నాడు. మరి షియర్ స్ట్రెస్కి రేడియస్కి మధ్య రిలేషన్ కదా ఇక్కడ రైట్. టౌ జనరల్గా మనకు T/J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టౌ బై క్యాపిటల్ ఆర్ అంటాం. ఇక్కడ T/J కనుక కాన్స్టెంట్ అవుతే అప్పుడు టౌ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? టౌ2 బై టౌ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2/R1 అని రాయొచ్చు. ఎందుకు? ఇక్కడ రిలేషన్ రేడియస్కి షియర్ స్ట్రెస్కి కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ అవుటర్ ఫైబర్ ఇచ్చాడు, అవుటర్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 2r అంటున్నాడు. షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద షియర్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద అవుటర్ ట్యూబ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ T అంటున్నాడు. షియర్ స్ట్రెస్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ T లాని నడిపాడు ఇక్కడ రైట్. అవుటర్ ఫైబర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ T అట, ఇన్నర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అడుగుతున్నాడు. మరి ఇక్కడ టౌ1 అనుకుందాం, ఇక్కడ టౌ2 ఏమో అవుటర్, టౌ1 ఏమో ఇన్నర్ అని అనుకుందాం. అవుటర్ది ఎంత ఇచ్చాడు? క్యాపిటల్ T అన్నాడు. ఇన్నర్ది తెలీదు మనకు, దాన్ని క్వశ్చన్ టౌ1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2 ఎంత ఇచ్చాడు అంటే అవుటర్ది అన్నట్టు, ఇక్కడ రేడియస్ 2r అవుతుంది డివైడ్ బై ఇన్నర్ రేడియస్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ r రైట్. ఇక్కడ r క్యాన్సిల్ అయిపోతే టౌ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? T/2 అవుతుంది. అంటే T/2 అంటే ఎంత? 0.5 టౌ అవుతుంది. 0.5 టౌ రైట్. ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, జస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా జస్ట్ ఇక్కడ రిలేషన్ దేనికి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడో చూసుకుంటే కనుక మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసేవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రేషియో ఆఫ్ టార్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ సర్క్యులర్ shaft of diameter capital D and hollow shaft having external diameter capital D and internal diameter small d is given by అంటున్నాడు రైట్. మరి ఇక్కడ టార్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే T కదా
రైట్. మరి టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం తెలుసు మనకు, టౌ ఇంటూ జెడ్పీ అని తెలుసు, రైట్. మరి ఇప్పుడు టౌ ఇంటూ జెడ్పీ అంటే ఏంటండి, పై డి పవర్ 4 డివైడ్ బై 64 అవుతుంది, 32. జెడ్పీ అంటే ఏంటి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూబ్లో ఉండాలి కదా, రైట్. పై డి క్యూబ్ డివైడ్ బై 16, ఇదేంటి సాలిడ్ సెక్షన్కి. అదే హాలో సెక్షన్కి అయితే ఏంటి, హాలో సెక్షన్కి టౌ ఇంటూ పై క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 మైనస్ స్మాల్ డి పవర్ 4 డివైడ్ బై 16 టైమ్స్ క్యాపిటల్ డి, రైట్. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు, సాలిడ్ టు హాలో అడుగుతున్నాడు, రైట్. మరి టీ సాలిడ్ డివైడ్ బై టీ హాలో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, టౌ ఇంటూ పై క్యాపిటల్ డి క్యూబ్ డివైడ్ బై 16 డివైడ్ బై టౌ ఇంటూ పై క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 మైనస్ స్మాల్ డి పవర్ 4 డివైడ్ బై 16 టైమ్స్ క్యాపిటల్ డి. ఇక్కడ టౌ టౌ సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సల్, పై బై 16 కూడా క్యాన్సల్, ఇంకా మిగిలింది క్యాపిటల్ డి పైకి వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 డివైడ్ బై క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 మైనస్ స్మాల్ డి పవర్ 4 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్, డి పవర్ 4 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 మైనస్ స్మాల్ డి పవర్ 4, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. A shaft L is subjected to a constant twisting moment T along the length, then angle theta through which one end of the bar is twist relative to other end will be, right. Theta is equals to formula ఏంటంటే TL by GJ, right. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది, T by J is equals to C theta by L, right. Cని ఇక్కడ ఏమనొచ్చు, G అని రాస్తున్నాను. ఓకే, మరి దీని నుంచి theta is equals to ఏమవుతుంది, TL divided by GJ, right. TL by GJ, రైట్. ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ TL by GJ అనేది కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 40th క్వశ్చన్. ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టార్షనల్ మూమెంట్, రైట్. ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టార్షనల్ మూమెంట్, టర్నింగ్ మూమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Strength of a shaft is equals to torsional rigidity is equals to maximum shear stress in the shaft at the time of rupture. It is equals to maximum shear stress in the shaft at the time of elastic failure. Is the ability to resist the maximum twisting moment, right. Fourth option చూడండి, twisting strength of shaft is the ability to resist the maximum twisting moment. ఓకే, మిగతావన్నీ ఏంటి, మనకు ఎక్కడ కూడా మనకు ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అన్నట్టు ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే టార్షన్లో వచ్చేటటువంటి మూమెంట్ ఏంటి, ట్విస్టింగ్ మూమెంట్. అదే మనకు నాన్ సర్క్యులర్ సెక్షన్లో లాటరల్ లోడ్స్ వల్ల వచ్చేది ఏంటి, బెండింగ్ మూమెంట్. బెండింగ్ మూమెంట్ అన్నప్పుడు మనం ఏమంటాం, స్ట్రెంత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బీమ్ చెప్పేటప్పుడు ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ బీమ్ టు రెసిస్ట్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ అని చెప్తాం అక్కడ, ఇక్కడేమో ట్విస్టింగ్ మూమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 40th క్వశ్చన్. ద మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ D subjected to torque T is, right. మనకి T is equals to tau into ZP, right. మరి tau into ZP ఏంటి, పై D క్యూబ్ బై 16. ఇక్కడ మనకు Tకి Dకి మధ్య రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు, T is directly proportional to, right. మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఆప్షన్, టార్క్ T is directly proportional to D cube, proportional to D cube, right. థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. When a circular shaft is subjected to pure torsion, the element on the surface cross section is subjected to ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ వస్తాయి, ప్యూర్ షియర్ స్ట్రెసెస్ వస్తాయి, రైట్. ప్యూర్ షియర్ స్ట్రెస్, టార్షన్ అప్లై చేసిన షియర్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతున్నా కూడా మనకు రెండిట్లో కూడా ప్యూర్ షియర్ స్ట్రెస్లే వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. టార్షనల్ రిజిడిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కదా, ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇలా చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ అన్నాడు, రాంగ్. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటున్నాడు, నో. నెక్స్ట్ వన్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటేనే రాంగ్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ద టార్క్ ఇండ్యూస్డ్ డ్యూ టు యూనిట్ ట్విస్ట్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఆల్రెడీ థర్డ్ టైం రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ circular shaft is increased from 40 to 80. All other conditions are remaining unchanged. How many times its torque capacity increased అంటున్నాడు. ఇంతకనే మనం చూసాం T is directly proportional to D cube అన్నాం, రైట్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో. మరి ఇప్పుడు T2 by T1 అని రాసినట్టయితే దీన్ని ఏం రాయాలి, D2 by D1 అని రాయాలి, రైట్. మరి ఇప్పుడు చూడండి,
T2 is equals to T1 into D2. D2 అంటే ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 80 mm డివైడెడ్ బై D1 అంటే 40 mm. ఓకే, హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ 41 జా 42 జా అంటే 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత 8, రైట్. 8 టైమ్స్ ది T2, రైట్. T2 is equals to 8 టైమ్స్ T1. ఎంత అవుతుంది 8 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డయామీటర్ కనుక 40 నుంచి 8 చేస్తే అంటే డబుల్ చేసినట్టయితే ఇదేమవుతుంది 8 టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ if polar moment of inertia of a shaft is doubled keeping the length same, the torque required to produce the same angle of twist is. In power transmission of shaft, if polar moment of inertia of a shaft is doubled keeping the length same and the torque required to produce the same angle of twist is. Okay, ఇక్కడ మనకు పవర్లో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్లో P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే 2πnt/60. ఓకే, రైట్. అయితే మళ్ళీ టీకి ఐకి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి. మరి T/J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి జనరల్గా τ/r. ఇదంతా కూడా కాన్స్టెంట్ అవ్వకుంటే అనుకున్నట్టయితే టౌ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు J. ఇక్కడ Jని డబుల్ చేస్తే టీ కూడా ఏమవుతుంది డబుల్ అవుతుంది, రైట్. Jని కనుక డబుల్ చేసినట్టయితే టీ డబుల్ అవుతుంది. మరి టీ డబుల్ చేసినట్టయితే పవర్ కూడా డబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి డబుల్ ఆప్షన్ అన్నారు, డబుల్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, a solid shaft capital D carries a twisting moment develops maximum shear stress tau. If the shaft replaced by hollow shaft, one of outside diameter is capital D and inside diameter is D/2, then the maximum shear stress developed will be. రైట్. ఇక్కడ దేనికి రేషియో అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ డయామీటర్కి టార్క్కి షియర్ స్ట్రెస్కి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు. రైట్, మనకి షియర్ స్ట్రెస్ అయితే ఏంటండి టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T/ZP కదా ఫార్ములా మనకు. రైట్, మరి ఇప్పుడు ZPకి రెండు మధ్య ఏంటి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. రైట్, τ2/τ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ ZP1/ZP2 అని రాసుకోవచ్చు. రైట్, ఇక్కడ τ2 అంటే ఏంటి హాలో అవుతుంది, τ1 ఏమో సాలిడ్ అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ సాలిడ్ హాలో అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు వాల్యూస్ సబ్మిట్ చేద్దాం. τp1 అంటే సాలిడ్ కదా, సాలిడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా మనకు πd3/16. రైట్, నెక్స్ట్ హాలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి πD4 మైనస్ స్మాల్ d4 డివైడెడ్ బై 16 టైమ్స్ D. రైట్, ఇక్కడ ఆల్ సేమ్ ఉన్నటువంటి క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ d4 డివైడెడ్ బై D4 మైనస్ స్మాల్ d4 అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు D కూడా మనకు సేమ్ సాలిడ్కి హాలోకి రెండింటికి సేమ్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ అవుటర్ డయామీటర్ కూడా సేమ్ మైనస్ ఇక్కడ స్మాల్ డి అంటే ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో D/2 ఇచ్చాడు. అంటే అదే సబ్మిట్ చేద్దాం. ఇక్కడ D/2 అన్నిట్లో కూడా D/4 సేమ్ కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. చేసినట్టు అవుతాయి. అప్పుడు 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 1/2/4 అంటే ఎంత 16. రైట్, మరి ఇప్పుడు 1 మైనస్ 1/16 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1/50. ఇక్కడ 16 మైనస్ 1 డివైడ్ బై 16 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 16 పైకి వచ్చేస్తే 16 డివైడ్ బై 15 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి τ2 అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు τ2/τ1 τ1 ఎంత అన్నాడు టౌ అన్నాడు. రైట్, అంటే 16/15 ఇక్కడికి వచ్చిన మల్టిప్లై చేసినట్టయితే τ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 డివైడెడ్ బై 15 ఇంటూ టౌ రావాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూడండి, సెకండ్ ఆప్షన్ 16/15 ఇంటూ టౌ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, so thank you very much guys for watching this video till the end. Definitely this video has been improvised your subject knowledge and definitely given you an idea about how the previous Ecet examination question is getting up here. Again one more time guys, ee video ni meeru nachite kachithanga like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi and press the bell icon to be notified for the further more updates guys. అడ్మిషన్స్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. Ecet 2024, Ecet 2025, Ecet 2026 ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ Ecet కోచింగ్ అనేది ఆన్లైన్ కోచింగ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్
new batches is going to be started guys. So my dear students, what are you waiting for? Download the app saimedha.in. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన స్క్రోలింగ్ లో ఉన్న మొబైల్ నంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి. జాయిన్ నౌ ఇన్ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఇస్ మొహమ్మద్ ఇంజమామ్ సైనింగ్ ఆఫ్.